નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત ન્યૂઝ અને સમાચારોની સાથે હું છું હેતવી। વાત કરીએ અગત્યના સમાચારો પર તો રાજ્યમાં ફરી કોરોનાના કેસોમાં વધારો નોંધાઈ રહ્યો છે। છેલ્લા 24 કલાકમાં 424 કેસ નોંધાયા છે તો બીજી તરફ મૃત્યુદરમાં ઘટાડો થઈ રહ્યો છે। રાજ્યમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાથી એક દર્દીનું મૃત્યુ થયું છે। 24 કલાકમાં 301 દર્દીઓ સાજા થઈને ઘરે પરત ફર્યા છે। વડોદરામાં કોરોનાથી સૌથી વધુ 89 કેસ નોંધાયા છે। રાજ્યમાં કોરોનાને લીધે અત્યાર સુધી કુલ 4408 દર્દીઓના મૃત્યુ થયા છે। केंद्र सरकारे ओटीटी न्यूज पोर्टल और सोशल मीडिया माटे गाइडलाइन्स जाहेरात करी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकरे आ गाइडलाइन्स अंगे जानकारी आपी हती। नवी गाइडलाइन्सना दायरामां फेसबुक, ट्विटर जेवा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मर्स और नेटफ्लिक्स, एमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार जेवा ओटीटी प्लेटफॉर्म आवशे। जावड़ेकरे पहला पण कह्युं हतुं के आ अंगे दिशा निर्देश तैयार थई चूक्या छे अने बहुत जल्दी तेने लागू करवामां आवशे। The social media platforms, upon being asked either by a court order or by the government authority, will be required to disclose the first originator of the mischievous tweet or message, as the case may be. And this should be only in relation to sovereignty and integrity of India, number one. Number two, security of the state, public order, relations with foreign states, or rape, sexually explicit material, etc., etc. The social media platform must have a provision for voluntary verification mechanism of the users, क्योंकि आप मोबाइल से करते हैं, बाकी से करते हैं, हमको बताना पड़ेगा। और एक अंतिम बात है कि दो बातें कहूंगा कि अगर कोई अनलॉफुल इंफॉर्मेशन आपके प्लेटफॉर्म पर है, अगेन इफ देयर इज अ कोर्ट ऑर्डर और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डायरेक्ट्स दैट, तो आपके लॉ एंड ऑर्डर, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपको उसको हटाना पड़ेगा। ये जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया के लिए जो हमने कानून बनाया है वो 3 महीने में हम लागू करेंगे ताकि वो अपनी मैकेनिज्म को इंप्रूव कर लें। We'll be giving a window for 3 months for significant social media, and the rest will come into effect from the day the rules are notified. यहाँ टीवी के लोग हैं, उनको केबल नेटवर्क एक्ट में जो प्रोग्राम कोड है वो उनको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ऐसा कोई नियम नहीं है। और इसलिए सरकार ने ये समझा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। ऑल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मस्ट हैव द सेम जस्टिस सिस्टम, और इसलिए डिजिटल हो, प्रिंटिंग हो, टीवी हो, ओटीटी हो, कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस सेट करना पड़ेगा। और लोगों की मांग भी बहुत थी। लोगों की मांग, रोज सैकड़ों पत्र मंत्रालय में आते हैं। इस बार इस सेशन में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 50 प्रश्न पूछे गए, दोनों सदन में मिलकर 50 क्वेश्चंस। देश भर में इस विषय की कितनी चर्चा है इसका ये उदाहरण है। और उसके बाद हमने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ दिल्ली, चेन्नई और मुंबई में उन उद्योगों के सभी लोगों को बुला के विस्तृत चर्चा की। मैंने खुद दिल्ली में 2 मीटिंगें बुलाई, और पहले मीटिंग में मैंने ओटीटी प्लेटफॉर्म को कहा कि आप सेल्फ रेगुलेशन बनाओ जैसा टीवी वालों ने बनाया है, लेकिन नहीं हुआ दुर्भाग्य से। फिर मैंने एक बार फिर मीटिंग बुलाई और कहा कि 100 दिन में बनाओ, लेकिन वो भी नहीं बना।
बाद में कुछ नोट बनी थी जिसमें कोई सेल्फ रेगुलेशन बाहर का कोई आदमी भी नहीं था, और इसलिए हमने तय किया कि एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म सभी मीडिया के लिए होना चाहिए। રવિ પાકની સિઝન શરૂ થવા પામી છે ત્યારે સૌરાષ્ટ્રમાં નંબર 1 ગણાતા ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં ધાણાની અઢળક આવકો થતી જોવા મળી રહી છે, જેમાં એક જ દિવસમાં 1.5 લાખ ગુણી ધાણાની આવક થતા માર્કેટ યાર્ડની બહાર ધાણા ભરેલા વાહનોની લાંબી કતારો લાગી હતી। એક તરફ માર્કેટ યાર્ડના સત્તાધીશોના અંદાજથી પણ વધુ ધાણાની આવક થઈ રહી છે, તો પણ બીજી તરફ અહીંયા ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં ધાણાની હરાજીમાં 20 કિલો ધાણાના ભાવ ₹800 થી 1750 અને ધાણીના ભાવ ₹1800 થી લઈને 2901 સુધીના સાંભળવા મળી રહ્યા છે। ધાણાના આજના ભાવ 800 થી 1750 રૂપિયામાં વેચાણા, જ્યારે ધાણી 1800 થી 2900 રૂપિયાના ભાવ છે। ધાણાની આવક હજુ પણ આવતા દિવસોમાં કદાચ 2 લાખ ગુણીએ પહોંચે એવી અમારી ધારણા છે, અને ધાણા, ડુંગળી, ઘઉં, લસણ, ચણા બધી પણ જણસીનો વ્યવસ્થિત સમાવેશ થાય એવી રીતનું અમે આયોજન કરીએ છીએ। રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી પૂર્ણ થતાની સાથે જ શહેરમાં કોરોના વાયરસના કેસોમાં ઉછાળો આવ્યો છે, જેના કારણે રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા ફરીથી કોરોના ટેસ્ટિંગ બૂથ શરૂ કરવાનો નિર્ણય લેવાયો છે। રાજકોટમાં કુલ 3 જગ્યાએ બસ સ્ટોપ, રેલવે સ્ટેશન અને એરપોર્ટ ખાતે કોરોના ટેસ્ટિંગ બૂથ શરૂ કરાયા છે। રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા જે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી પૂર્ણ થઈ ત્યારબાદ કહી શકાય જે કોરોનાના કેસ છે તેમાં સતત જે વધારો થઈ રહ્યો છે તેના પગલે ફરીથી રાજકોટના જે મુખ્ય 3 પોઈન્ટ છે ત્યાં કહી શકાય કોરોના બૂથ ટેસ્ટિંગ બૂથ છે તે શરૂ કરવામાં આવ્યો છે। ખાસ કરીને રાજકોટ બસ સ્ટેન્ડ છે, એરપોર્ટ છે અને રેલવે સ્ટેશન છે, આ તમામ જગ્યા ઉપર કહી શકાય જે કોરોના ટેસ્ટિંગ બૂથ છે તે બંધ કરવામાં આવ્યા તે ફરી શરૂ કરવામાં આવ્યું છે। જો વાત કરવામાં આવે તો ચૂંટણી સમયે કહી શકાય મહાનગરપાલિકા દ્વારા તમામ બૂથ છે તે કેસમાં જે કોરોનાના કેસ છે તેમાં ઘટાડો થતો હતો તેના પગલે કહી શકાય બંધ કરવામાં આવ્યો ત્યારબાદ હવે કહી શકાય ફરીથી કહી શકાય જે ચૂંટણી પૂર્ણ થઈને ત્યારબાદ જે કોરોનાના કેસ છે રાજકોટ શહેરમાં તેમાં વધારો થઈ રહ્યો છે તેના પગલે કહી શકાય જે બહારથી જે પેસેન્જરો આવે છે તેનું ટેસ્ટિંગ છે તે કરવા માટે આ બૂથ શરૂ કરવામાં છે। કોઈ પણ પેસેન્જર અહીંથી જાય છે અને તેઓ સામાન્ય બીમારી કે કોઈ પણ લક્ષણ ધરાવે છે તો તેઓનું કહી શકાય કોરોના બૂથ ઉપર ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે। ખાસ કરીને જે ચૂંટણી સમય દરમિયાન કહી શકાય જે નેતાઓ દ્વારા રાજકીય પક્ષો દ્વારા જે સભાઓ કરવામાં આવી હતી અને ક્યાંક ને ક્યાંક તેમાં નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવ્યું તેના પગલે જ કહી શકાય જે કેસ છે તેમાં સતત વધારો થયો હોય તે પ્રકારના એક ચિત્ર સ્પષ્ટ થાય છે, જેના કારણે જ કહી શકાય મહાનગરપાલિકા દ્વારા કહી શકાય ફરીથી જે કોરોના ટેસ્ટિંગ બૂથ છે તે શરૂ કરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે। કેમેરાપર્સન અક્ષય ગોંડલિયા સાથે સુજય ઠુમર, રાજકોટ। ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં ધાણાના અણધારી આવક વધારા બાદ ડુંગળીના ભાવમાં આગ ઝરતી તેજીનો માહોલ વચ્ચે ઓચિંતા ડુંગળીના ભાવમાં કડાકો બોલાઈ રહ્યો છે। ઊંચા ભાવે ખરીદી કરેલા ડુંગળીના બિયારણોની સાથે જ ડુંગળીના ભાવમાં ધરખમ ઘટાડો થતા ખેડૂતોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે। 2 દિવસ પહેલા લાલ ડુંગળીના 20 કિલોના ભાવ ₹700 અને સફેદ ડુંગળીના ભાવ ₹400 સુધીના બોલાયા હતા, જે ભાવમાં 50% ઘટાડો જોવા મળતા ખેડૂતોએ તાત્કાલિક હરાજી અટકાવી છે। કે દેશની અંદર નવો પાક ચાલુ થઈ ગયેલો હોવાથી આખા દેશના બજાર સમિતિમાં ડુંગળીના ભાવ નીચા આવેલ છે, જેને હિસાબે કોઈ પણ ખેડૂતો એમ કે આજ ભાવે વેચવી ડુંગળી એવો મોહ ન રાખે। આવતા દિવસોમાં હજી પણ થોડો ઘણો ઘટાડો આવશે, તો જેની પાસે ડુંગળી તૈયાર છે ચાલુ બજારે વેચી અને એમાં મોટો કોઈ નુકસાની ન જાય એના માટે અત્યારે જે ડુંગળીના ભાવ હાલતા હોય એ ભાવે વેચવા નમ્ર અપીલ છે।
સૌરાષ્ટ્ર અને ગીરના ગામોમાં કોંગ્રેસ હજી પણ માથું ઉચકી રહી છે, ત્યારે ભાજપમાં કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયા બાદ હવે CR પાટીલ દ્વારા કોડીનારમાં સભા કરવામાં આવી હતી, જેમાં ભાજપ કાર્યકર્તાએ વિશાળ બાઇક રેલી પણ યોજી હતી। આ સભામાં CR પાટીલ દ્વારા મોદી અમારું બ્રહ્માસ્ત્ર છે અને મોદી આવ્યા બાદ ભાજપ સક્ષમ બન્યું છે એવી ખાસ જણાવી કોંગ્રેસ ઉપર પ્રહારો કર્યા હતા। આગળ વાત કરવામાં આવે તો આણંદ જિલ્લામાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઈને ભાજપના ગઢ સમાન ખંભાતમાં કેન્દ્રીય પ્રધાન પુરુષોત્તમ રૂપાલાની ઉપસ્થિતિમાં ખંભાત શહેર ખાતે જાહેર સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં સાંસદ મિતેશ પટેલ, જિલ્લા પ્રમુખ વિપુલભાઈ પટેલ, સ્થાનિક ધારાસભ્ય મયુરભાઈ રાવલ સાથે હજારોની સંખ્યામાં ભાજપના કાર્યકર્તાઓ જોડાયા હતા। ભારતીય જનતા પાર્ટી આણંદ જિલ્લાના ઉપક્રમે આજે ખંભાતની અંદર યોજાયેલી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓના પ્રચાર અર્થે આવવાનો મારે મોકો મળ્યો। અમારા લોકપ્રિય સાંસદ ભાઈ શ્રી મિતેશભાઈ પટેલ, અમારા ધારાસભ્ય ભાઈ શ્રી મયુરભાઈ, જિલ્લા ભાજપના પ્રમુખ ભાઈ શ્રી વિપુલભાઈ, જિલ્લાના સૌ આગેવાનોની ઉપસ્થિતિમાં વિશાળ સંખ્યામાં ઉત્સાહપૂર્ણ વાતાવરણમાં સભા યોજાણી। આ વખતે ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશે કરેલા નિર્ણયોને કારણે યુવાઓ ભારતીય જનતા પાર્ટીની તરફેણમાં સમગ્ર રાજ્યમાં એક પ્રકારના ઉત્સાહપૂર્વક જોડાતા હોય એવા દ્રશ્યો જોવા મળે છે। આજની સભામાં પણ કોંગ્રેસના આગેવાનો ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાણા। આજની આ સભાને કારણે ગઈકાલના આવેલા પરિણામોને કારણે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓમાં ઉત્સાહમાં વધારો થયો છે, કોંગ્રેસમાં હતાશા ફેલાણી છે અને એટલા માટે મને એવું લાગે છે કે મહાનગરના જે પરિણામો આવ્યા એમણે સ્પષ્ટ સંકેતો આપ્યા છે કે નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબની નીતિઓમાં અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના વ્યવસ્થામાં નાગરિકોનો વિશ્વાસ અકબંધ છે। એ હજુ વધારે પ્રમાણમાં જિલ્લા અને તાલુકાના પરિણામોમાં આવશે એવી ચોક્કસ શ્રદ્ધા છે। મહેસાણા જિલ્લાના વેપારી વડા મથક ઊંઝામાં બેનામી પેઢીઓ બનાવી GST ટેક્સ ચોરીના વર્ષોથી કૌભાંડો ચાલી રહ્યા છે, ત્યારે ઊંઝાના કુખ્યાત હિસ્ટ્રી શીટર ધમા મિલન અને તેના ખાસ સંજય ઉર્ફ શંકર પટેલ વિરુદ્ધ વધુ એક GST ચોરી કેસમાં છેતરપિંડી પોલીસે ફરિયાદ નોંધી છે, અને જેને લઈને બંનેના સમર્થકોએ ગત મોડી સાંજે ઊંઝા પોલીસ સ્ટેશનનો ઘેરાવો કર્યો હતો। એમાં એવું છે કે ઊંઝા પોલીસ સ્ટેશનમાં આજે 21 નંબરનો ગુનો દાખલ થયો છે અને એમાં જે અહીંનો ધમો મિલન છે એ સંજય માધા, શંકર એ બધા આરોપી છે। એટલે આજે જે રેલી નીકળી હતી એ બધા સમર્થકવાળા છે, તો એ બધા રજૂઆત કરવા માટે પોલીસ સ્ટેશન આવ્યા હતા। કોઈ એવી હતી કે એવી ખાતરી કરો કે ચૂંટણી સુધી આને પકડવો નહીં, એવું ખાતરી આપો। જે કાયદા વિરુદ્ધની હોય પોલીસે મારે નહીં, પછી સમજાવટ કરતા હોય પૂરી કરે। સુરતના વેસુ વિસ્તારમાં જમીન વિવાદ મામલે સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં ફરિયાદ નોંધાઈ છે, જેમાં એક બિલ્ડરની કરોડો રૂપિયાની જમીન આવેલી છે અને જે જમીન પર રૂંડ મગદલ્લાના અસામાજિક તત્વો દ્વારા કબજો કરવા માટે અનેકવાર પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે। અગાઉ પણ બિલ્ડરને ધમકી આપી કરોડોની ખાસ ખંડણી કરવામાં આવી હતી, જેમાં ગુનેગારોને જેલના હવાલે ભેગા કરવામાં આવ્યા હતા।
એમાં એવું છે કે ઉજા પોલીસ સ્ટેશનમાં આજે 21 નંબરનો ગુનો દાખલ થયો છે અને એમાં જે અહીંનો ધમો મિલન છે એ સંજય માધા, શંકર એ બધા આરોપી છે. એટલે આજે જે રેલી નીકળી હતી એ બધા સમર્થનવાળા છે, તો એ બધા રજૂઆત કરવા માટે પોલીસ સ્ટેશન આવેલા હતા. કોઈ એવી હતી ભાઈ એવી ખાતરી કરો ચૂંટણી સુધી આને પકડવો નહીં, એવું ખાતરી આપો. જે કાયદા વિરુદ્ધની હોય પોલીસે માને નહીં, પછી સમજાવટ કરતા હોય પૂરી કરે. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પડઘમ વાગી ચૂક્યા છે. ચૂંટણીની જાહેરાતની સાથે જ સ્થાનિક રાજકારણમાં ગરમાવું પણ જોવા મળી રહ્યું છે. ત્યારે સ્વચ્છતાનો એવોર્ડ પ્રાપ્ત કરનાર આણંદની પેટલાદ નગરપાલિકા દ્વારા વોર્ડ નંબર 3માં હજી પણ પ્રાથમિક સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં નથી આવી. પેટલાદ પાલિકાના વિકાસ કામોની સાથે સ્વચ્છતા ઉપર વધુ ભાર મૂકવામાં આવેલ છે. સ્વચ્છતાને લઈ પેટલાદ પાલિકાને સરકારનો એવોર્ડ પણ પ્રાપ્ત થયો છે. ત્યારે બીજી બાજુ પેટલાદ બસ સ્ટેન્ડ પાછળનો વિસ્તાર એટલે કે વોર્ડ નંબર 3ના સ્થાનિકો આજે પણ ગટર અને રોડ રસ્તા માટે વલખા મારી રહ્યા છે. સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ અનેક વાર પાલિકામાં રજૂઆત કરવામાં આવે છે, પરંતુ સ્થિતિ તેની તે જ રહે છે. હાલ ચૂંટણી આવી છે ત્યારે પાલિકા દ્વારા ગટર લાઇન નાખવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ તે પણ કામ અધૂરું મૂકીને છોડી દેવામાં આવ્યું છે. પાલિકાના અમુક વિસ્તારને વિકાસમાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યા હોય તેવું દેખાઈ રહ્યું છે. સ્થાનિકો અધૂરું મૂકેલ કામને લઈ છેલ્લા કેટલાય સમયથી કામ પૂર્ણ થાય તેવી આશા સેવી રહ્યા છે, પરંતુ પાલિકાને માત્ર એવોર્ડ લેવામાં જ રસ હોય તેવું દેખાઈ રહ્યું છે. જે ચૂંટણી આવે છે ત્યાં સુધી બધા આવે છે કે આ કામ કરીશું, તે કામ કરીશું, અલગ અલગ બધા વાયદા કરીને જાય છે, પરંતુ કોઈ કરવા ચૂંટણી પછી કોઈ પણ જાતનું કામગીરી થતી નથી અહીંયા આગળ. હાર અત્યારે ગટરની વ્યવસ્થા માત્ર ને માત્ર ખાલી આ બસ પાઇપલાઇન ને એ બધું થયું છે, જોડાણ કરવાનું બાકી છે, અને અલગ અલગ જે પણ અલગ અલગ ઘરની જે જોડાણ કરવાનું બાકી છે, એના પછી જે રોડની વ્યવસ્થા થાય છે એ પણ હજુ સુધી કંઈ ઉકેલ આવ્યો નથી. આનોમાં આગળ રજૂઆત કરેલી છે. આ રોડ ગટર લાઈન થઈ ગઈ નદી હજુ જોઈન્ટ આપી નથી, કશું રોડ ખોદીને આવી ગયા છે, કશું કોઈ જોવા આવતા નહીં. 1 મહિનો થયો આ વાતને, પાણીની સુવિધા નથી, હજુ કશું થયું જ નથી. 1 મહિનાથી આ ચાલુ કામ કરીને ગયા પછી કોઈ જોવા આવતું નહીં. અહીંયા બસ ફોન કરે આવીશું કરે છે, કોઈ જોવા આવતું જ નથી. પાણી જવાની સગવડ નથી, કશું છે નહીં. અમારા બધા લાઈનમાં જાજરા થઈ ગયા. સંડાસ બાથરૂમની લાઈન આપી છે, બરાબર. અમારા રોડ બાજુ લાઈન આવી નથી, બરાબર. હવે અમારે જવું જ કઈ આગળ રેલવેની હદમાં બેસવા નહીં દેતા, ઘર આગળ બેસાય, આગળ પાછળ બધી તકલીફ છે, જવાનું જ કઈ બધાને. આ લોકોને થઈ છે પણ બધાને તાળા છે, બરાબર. અત્યારે જવું જ કઈ. અત્યારે તમે બધા આવો છો લેવા વોટ, તે ઘડીએ તમે બધું કરો છો, પછી જતા રહો તો કોઈ કશું જોવા નહીં આવતા. અમારે આ બાજુ લાઈન આવશે તો જ આગળ થશે, નહીંતર આ લાઈન થઈ એ બી બંધ રહેશે. સરકારની કરોડો રૂપિયાની ગ્રાન્ટ વિકાસના કામની જગ્યાએ વાપરવામાં આવતી હોય છે, પરંતુ જે જગ્યાએ જરૂર હોય તેવી યોગ્ય જગ્યાએ તેનો ઉપયોગ થતો ન હોવાથી આવી સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. હવે આ વોર્ડના રહીશો ચૂંટણીમાં કોને મત આપશે અને વિજય બનાવશે તે જોવું રહ્યું. સચિન પટેલ, આણંદ. સૌરાષ્ટ્રના નંબર 1 ગણાતા ગોંડલ માર્કેટયાર્ડમાં દર વર્ષે વિવિધ જણસીઓની અઢળક આવક થતી હોય છે, અને જેને લઈને માર્કેટયાર્ડ મગફળી, ધાણા, મરચા, ડુંગળી સહિતની અનેક જણસીઓથી ઉભરાઈ જતું હોય છે. છતાં ગોંડલ માર્કેટયાર્ડમાં જગ્યાઓ ટૂંકી પડતી હતી, અને જેને લઈને માર્કેટયાર્ડ સત્તાધીશોએ નવી 14 વીઘા જમીનની ખરીદી કરીને વિસ્તાર વધાર્યો છે. માર્કેટયાર્ડમાં દર વર્ષે વિવિધ જણસીઓની અઢળક આવક થતી હોય છે, જેને લઈને માર્કેટયાર્ડ મગફળી, ધાણા, મરચા, ડુંગળી સહિતની અનેક જણસીઓથી ઉભરાઈ જતું હોય છે. છતાં યાર્ડમાં જગ્યા ટૂંકી પડતી હતી, જેને લઈ માર્કેટયાર્ડ સત્તાધીશોએ નવી 14 વીઘા જમીનની ખરીદ કરીને વિસ્તાર વધાર્યો છે. ગોંડલ માર્કેટયાર્ડમાં ₹14 કરોડના ખર્ચે ખરીદ કરાયેલ 14 વીઘા જમીનમાં 1.5 લાખ કટ્ટા ડુંગળીની આવક થતાં નવી ખરીદ કરેલ જમીનમાં ઠસોઠસ ડુંગળીના કટ્ટા ગોઠવી જણસીની આવકના શ્રી ગણેશ કરાયા હતા. આજરોજ સફેદ ડુંગળીની આવક ચાલુ કરતા યાર્ડે જે નવી જમીન ખરીદ કરેલ છે 14 વીઘા, તેની અંદર ઉતારવાની વ્યવસ્થા કરી છે, અને સફેદ ડુંગળી અંદાજે
1.5 લાખ ગુણીની ઉપર આવક થાય એવો અમારો અંદાજ છે. ડુંગળીના ભાવ આજ થોડાક 50 રૂપિયા નરમ હોય, ડુંગળી સફેદ 200 થી 350 રૂપિયા સુધીના ભાવ મળ્યા છે. અને આજે રાત્રે ધાણાની આવક કરવામાં આવશે, જે અંદાજે 1 લાખથી 1.25 લાખ ગુણી ધાણા આવે એવો મારો અંદાજ છે. બીજું, માર્કેટયાર્ડની અંદર કોઈ પણ જણસીની આવક કરી તો 2-4 કલાકમાં ગમે તે જણસી હોય એ ફૂલે ફૂલ આવક થાય છે, ખેડૂતોને સારા ભાવ મળે છે. અને અમારા કર્મચારીઓ રાત દિવસ મહેનત કરી અને એ વ્યવસ્થામાં જોડાયેલા રહે છે. નવી ખરીદી કરેલ જમીનમાં તાત્કાલિક ડુંગળી ઉતારવાની તથા અન્ય માલ ઉતારવા માટેની વ્યવસ્થા માટે જમીનનું લેવલિંગ તથા લાઇટ વ્યવસ્થા વગેરે કામગીરીનું નિરીક્ષણ કરવા માટે માર્કેટ સત્તાધીશો પહોંચ્યા હતા અને આગામી દિવસોમાં વધુમાં વધુ ખેડૂતોનો માલ યાર્ડમાં આવી શકે તેવું આયોજન કરવા યાર્ડ તંત્રને સૂચિત કરાયું હતું. નરેશ શેખલિયા, ગોંડલ. તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર. વધુ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો ગુજરાત ન્યૂઝ, સત્યની સાથે. નમસ્કાર.